असलामुअलैकुम। आजी साहब ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੀ ਹੋਈ। ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮੁੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਾਵਤ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆ जाएंगे, मेरी दावत है। उन्होंने कहा नहीं भाई असा सुबह काम ते जाना है। कहता कोई भी बंदा नाले टिकट ला के राजी को नहीं, क्योंकि इन्नी दूर जाना, ज़ाहिरी गल है टिकट तो लगनी है। कहता मैं कहा यार चलो चलिए शामी आ जाओ। नहीं भाई असी नहीं जाना, असी सुबह काम ते जाना। कहता एक मुड़ा विचों बोलिया तू इंज कर आजी साहब नूं ना लै। कहता मैं कहा तेनों पता यार आजी साहब की हरकत का किस तरह के चवल बंदे ने, मैं उन्होंने क्यों ना लै। उन्हें कहा गल सुन, नाले तो वडेरे बंदे ने उत्थे खड़ेगा, तेरा थोड़ा रोब बनेगा। कहता मेरे जहन च उहदी गल बह गई। कहता मैं कहा चलो मैं आजी साहब नूं पुछना। कहता उन्हें आख्या नाले आजी साहब कोल ते गड्डी भी आई, जे आजी साहब टुर जाए तू पेट्रोल पवा दी। कहता मैं क्या ठीक है चलो मैं हाजी साहब नूं पुछना। कहता मैं हाजी साहब नूं पुछा, मैं हाजी साहब मेरी दावत इस तरह मुड़िया ने की तो चलो चलिए। कहते हाजी साहब कहते नहीं मैं नहीं जाना यार, मेरा दिल नहीं है। मैं हाजी साहब पेट्रोल मैं पवा देंगा, तुसी गड्डी लै जाओ। उन्हें कहा नहीं यार मेरी गड्डी ठीक नहीं है, वो ये काम करवाने वाला इस वास्ते मैं गड्डी नहीं लैके। मैं हाजी साहब चलो गड्डी नूं छड्डो, मैं तुहाडी टिकट ट्रेन की लै लेना, तुसी मेरे नाल चलो। कहता मैं बड़ी मुश्किल हाजी साहब नूं राजी किया, उठ के नहाते धोते सीधे मेरे कमरे च आए, आके परफ्यूम चंगी मेरी ला के मेरे नाल तैयार हो गए। कहता जो स्टेशन ते आया आके मैं अपनी भी टिकट लई, आई साहब दी लई। आई साहब मैनूं कहंदे यार जाके एक कोला ते फड़ लिया। कहता मैं जाके कोला फड़ लिया। हाजी साहब ने ज़ाहिरी गल है मेरा खर्चा करवाना शुरू कर दिता। कहता मैं कोला लिया के हाजी साहब नूं दिता। कहता ट्रेन च बह रहे सी, कहता जो ही बहते गया हाजी साहब सो गए, खराटे मारना शुरू हो गए। कहता पूरी ट्रेन भी तकदी, हाजी साहब जेडे सुते पे मूँह अड्ड के। कहता मैं परा सैड ते होके बह रहा। मैं हाजी साहब सुते ने तो सुता रहन दो। कहता ट्रेन ढेर स्टॉप करके तो जाके उत्थे पहुँचती है। कहता लोकल ही जे है वै। कहता जिसे उत्थे पहुँचा के मुड़े यार दोस्त मेरे आए सी गड्डी लैके। कहता मैं तो हाजी साहब निकलिया। आई साहब फटोफट छाल मार के अगे बह गए। कहता उन्होंने मिले भी को ना। कहता मैं मिल के तो जिसले उन्होंने घर पहुंचे जाने साथ ही आई साहब टॉयलेट वड़ गए, तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट जरा टॉयलेट च ला के आए। उस तो बाद बाहर निकले तो पसीनो पसीन होए। कहते नहीं यार ट्रेन च मैनू ना थोड़ी गैस हो। कहता जो ही बहते गए बहते साथ उन्हें पूछा सुनाओ हाजी साहब को पीने वास्ते ले। उन्हें यार लै वो कोला। कहता कोला बड़े शौक नाल पींदे सी। कहता उन्हें कोला लिया के बोतल रखी। हाजी साहब ने उस टाइम ही 3 गिलास जो सीधे चाड़ गए कोले दे। कहता मैं तक्कन लग पिया हाजी साहब की करते हैं। मैं हाजी साहब ठहर जो, ये रोटी शोटी भी खानी है, दावत ते आए हैं। उन्हें कहा रोटी भी खा लांगा, रोटी की केड़ी परेशानी है, तू टेंशन ना लै। कहता मैं चुप कर गया। मैं कहा ठीक हाजी साहब जो करते हैं करन दिओ ने। कहता बहरहाल असीं उत्ते बह रहे, मुड़े अंदर किचन च लगे रहे काम शाम करन। कहता उन्हें सारा खाना शाना जिसे तैयार किया। कहता यो खाना तैयार करते सी भी हाजी साहब कितनी बार तो किचन च जाके चक्कर ला के ऐसे उन्होंने माड़ी मोटी कोई ना कोई चीज़ चुक लियाते सी। कहता जे साफगी हथ च पाड़ के लै आंदी। कहता कोई ना कोई करते सी पे। कहता गल तो किसी नाल करदे ही कोई सी ना। कहता कदे अदर जांदे, मैं तो इस वास्ते लैके आया सा चलो हाजी साहब जो इन्होंने गप्पा शप्पा लाणगे। कहता हाजी साहब का टोटल ही जो जेन है ना वो खाण पीने वाला। कहता कि डेरे तो सानू तो खाण को नहीं सी देंदे, ना कोई चीज़ बनाण देंदे सी। उन्होंने तो शुक्र किया कि मैं दावत ते आया। कहता बहरहाल उन्होंने मुड़िया ने जिस दावत की रोटी शोटी अगे सारी रखी। कहता हाजी साहब जूँ खाण लगे। कहता एक बार बोटियां पा के डोंगा चंगा भर के रखिया। कहता मैं 1-2 बोटी पाई होनी है। हाजी साहब ने चंगी प्लेट भर के बोटियां की जी है वो जी सुक्की खा गए। कहते ना रोटी ना कोई शह ना चावल, कहता ना सलाद। कहता बोटियां खा के ना सारियां, फिर बाद होर सालन पा के कहता वो जरा रोटी खानी शुरू हो गई। कहता मैं क्या हाजी साहब है भी कहता चंगे भले मोटे ने। कहता खाई जान मैनू बड़ी शर्म आवे। दूसरे मुड़े तक्की जान, फिर उन्हें डोंगा भर के लिया। हाजी साहब वो भी खा गए। कहता चावल मिठे खा गए, सलाद खा गए। कहता चंगा तुन के खाधी। मैं सोच भी नहीं सकता 4 बंदियां दी रोटी जी है वो हाजी साहब ही कल्ले खा गए। कहता बहरहाल जिसे रोटी शोटी खा रहे ने बाद कहते यार बड़ी सोहनी मुड़िया तुसी रोटी बनाई सी, दिल खुश हो गया मेरा रोटी खा के। कहते हाजी साहब कोई मसला नहीं, और जे खानी है तो दसो। नहीं यार ठहर के देखेंगे जे भुख लगी तो। कहते ठीक हाजी साहब कोई मसला नहीं। कहते बह रहे अगों मुड़े सारे गप्पां लाण लग पे। हाजी साहब कहते मैं जरा थोड़ी कमर ना सीधी कर ला। कहते हाजी साहब जाके गद्दे ते लेट रहे। असीं मुड़े आपे गप्पां शप्पां लाण लग पे। हाजी साहब उत्थे पासे मारदे, थोड़ी देर बाद तक्या तो हाजी साहब खराटे मारन लगे। तो हाजी साहब सुते पे उत्थे। कहता बाहर खराटियां की आवाज़ आए, मैं अंदर गया। मैं हाजी साहब उठो इत्थे सी आया गप शप लाण। उठ के मुड़िया ना कोई गप शप लाओ। उन्हें आख्या नहीं यार मेरा इंज पेट च ना हफकी काली है तो जड़ा ना मैं इस वास्ते लम्मा पै रहा। कहता मन तो पता सी कि हाजी साहब ने तुन के खाधे आ, हफकी काली तो होनी है।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਨਾਲ ਠਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਪੀ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਕਿਚਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਤੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਹਰਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨਾ ਹੋਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਟੱਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੁੰਡੇ ਖੱਚ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵੜੇ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਆ ਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਢਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਢਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਮਾਰਨ, ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਢੇਰ ਪਿੱਛਾ ਟੁਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਹੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲਨ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛਾਪਰ 'ਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਛਾਪਰ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਕਿੱਧਰ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਛਾਪਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਢੇਰ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਾਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕਰ ਨਾ ਚਾੜ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਰ ਚੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚੈੱਕਰ ਚੜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਸਮੈਲ ਫੈਲੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਫਟੋਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਂਗਾ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਟੋਫਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਸਟਾਫ ਹੋਇਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਟੋਫਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਡਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰ ਹਾਜੀਰਾਂ ਦੇ ਢਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਢੇਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸਾਂ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਕਿਰੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜ ਲਾਈ ਆ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਪੀਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੋ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਲੱਭੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 150 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢੇਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੂਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਜੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖੱਜਲ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।